नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्वागत आपण मानक वेलकम करूची आपण प्रिय यूट्यूब चैनल स्वागत पॉइंट को बहुत दिन पर पुणी आसिलु आमे दशम श्रेणी पई जहा कि आज आमे पढिबा भारत रे असहयोग आंदोलन एवं ओडिसा रे एहार प्रभाव कोन पडितला एटी केवल भारत रे असहयोग आंदोलन लेखाइ ओडिसा प्रभाव लेखाइ काहे कि ना सेटा आसला बेले गोटे दीटा पीरियड एक्स्ट्रा दरकार पड़िबो तो सेटा तो आज आमे प्रथमे पढिबो कोन भारत रे असहयोग आंदोलन केमती हैला ओ केउ कारण जो आरंभ हैला किमित सब आगको बढ़िला तो फर्स्ट ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା କହୁଛୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କଣ ଭାରତରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୋଉଠୁ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଖିଲାଫତ କଣ ନା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଆମର କଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ତ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବା ଆମର କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ वर्ल्ड वार जोटा कि प्रथम विश्व युद्ध जो पिला माने नवम श्रेणी पढ़ुथिबो भलरे पढ़ुथिबो प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध विषय पूरा डिस्क्राइब है तो सेठी को शक्ति भाବରେ गोटे गोटे टीम बा ग्रुप ऑफ टीम हेकी युद्ध तोड़ुथले गोटे गोटे दल हेकी सेटा सेमानक ना कहबो तो एतिकी मित्र जोटा कि हमर गोटे शक्ति थिला कोन मित्र शक्ति के थिला ना मित्र शक्ति आ मित्र शक्ति को जनरली लीड करथुला के तुम जानिचो भलरे के ना ब्रिटिश तो ये ब्रिटिश माने कौन कले ब्रिटिश मान द्वारा कौन है ना जिते जो कहार अपोजिट रे किए लड़ुले ना तुर्की मान किए तुर्की तो जिते प्रथम विश्व युद्ध चलता तुर्की माने कौन करले ना हारी गले प्रथम विश्व युद्ध रे कौन हेगला ना ए माने हारी गले तो जिते ए माने हारी गले कौन है ना ए मानकर जो मुसलमान तुर्की रे साधारणतः क्यों मान था मुसलमान क्यों माने मुसलमान माने तो ये मुसलमान माने कौन है ना से मानकर जो धर्मगुरु से मानक धर्मगुरु को कौन कुआ जाए ना धर्मगुरु को खलीफा बा तांको राजा मध्य भाजे तो तांको अंचल रे बहुत तुर्की रो बहुत अंचल तांको अधीन रे थिला तो जते बेले तुर्की माने कौन करे कौन ना हारी गले जते बेले प्रथम विश्व युद्ध रे ए ब्रिटिश माने कौन कले ना ए जो खलीफांका थारु बहुत जगह तांकर जतिकी जगह थिला से जगह बहुत जगह कौन कले ना सब अधीन करदेले एई ब्रिटिश कोठी एटा होतला ना तुर्की रे भारत रे ने तुर्की रे होतला किंतु जते तुर्की रे एपरी हैला आ मुसलमान माननकु रेस्पेक्ट दिया गलानी सम्मान दिया गलानी आ ताको जो खलीफा धर्मगुरु को ऊपर बहुत कथा कहा गला ताको अंचल थिया बहुत अंचल निज अधीन निया गला सेते बेले कोन हैला ना भारत रे दुई जण भात्रा बा ताको कोन कुआ जाय ना अली भात्रा अली भ्राता अली भाग किए ताको ना गोटे होचंती शौकत अली आ गोटे होचंती मोहम्मद अली तो ए दी जण कोन कले ना शौकत अली और मोहम्मद अली कौन कले ना दी जण मिसिकी ब्रिटिश साम्राज्य विरोध रे बा ये जो धर्मगुरु खलीफा को समर्थन धरिकी गोटे आंदोलन कले ताको कौन कुआ गला ना खिलाफत आंदोलन ए जो खिलाफत आंदोलन केवल जे खाली ए दी जण सेमिति नुह एठी थिले मौलाना अबुल कलाम आजाद जदि मौलाना अबुल कलाम आजाद विषय खंडे मु कहि देबी तुमको ना मौलाना अबुल कलाम आजाद जे थिले ना लेखुनी पिला माने से 1992 मसिया रे 1992 मसिया रे कोन हला इंडिया विन्स फ्रीडम कोन लिखथिले मे भी पिला माने बोर्ड एग्जाम रे इंपोर्टेंट ही पारे के लिखथिले तो किछि भी आसी पारे इंडिया विन्स फ्रीडम गोटे बुक लिखथिले आ आगे थिले स्वाधीन भारत रो प्रथम शिक्षा मंत्री कोन थिले ना शिक्षा मंत्री वर्तमान रो शिक्षा मंत्री किए अछंती कमेंट सेक्शन रे जणा आ नीट एग्जाम जो बहुत चर्चा रे अछंती जोड़ा कि सीजेपी तांकर कोन मागुचंती छाड़ंतु निज पदवी रे इस्तीफा दियंतु बोली कि जो कहउचंती तो तांके शिक्षा मंत्री किए थिले म जणेबो किंतु मने रखिया कथा होची जे मौलाना अबुल कलाम आजाद जे थिले प्रथम शिक्षा मंत्री थिले फर्स्ट तो जते बेले एई माने सबु चलेइले जे ना खिलाफत आंदोलन करिवे गांधीजी को एटा गोटे बहुत बढ़िया मौका लागिला
କଣ ପାଇଁ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭାରତର ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରୁହନ୍ତୁ। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କେବେ ନା 1919 କେବେ 1919 ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାଫତ କମିଟି କଣ ଗଠନ ହେଲା? ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାଫତ କମିଟି। ତ ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଗଠନ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ରହିଲେ? କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନେ ରଖିବ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତ ଏମିତି ତାଙ୍କେ ଚାହୁଁଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏକତାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ କରିବେ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ତଡିବାକୁ ସହଜ ହବ। ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଥିଲା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଖିଲାଫତ କମିଟି ଗଠନ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଗକୁ ଗଲା ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଲେ ଯଦି କଣ ହୁଏ ନା ଯଦି ଇଂରେଜ ମାନେ ବା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଖଲିଫାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଅଞ୍ଚଳ ଦେବାକୁ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ କରାଯିବ ନା ଆମେ କଣ କରିବୁ ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। କଣ କରିବୁ? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚଲେଇଲେ ଯୋଜନା। ନେକ୍ସଟ କଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ କହିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1920 ଏବେ ନା 1920 ଜୁନ 9 ତାରିଖରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ତ ରହିଲେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାର୍ଟି, ତ ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଟୋଟାଲି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନା। ତ ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1920 ଜୁନ 9 ତାରିଖ ଦିନ କୋଉଠି? ଆହ୍ଲାବାଦ, ବର୍ତ୍ତମାନର କଣ ପ୍ରୟାଗରାଜ, ଯୋଉଟା କି ଆହ୍ଲାବାଦରେ ଏଇ ଡିସ୍କସନ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। ତ ଏମିତି ଚାଲିଲା ଯେତେବେଳେ 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1 ଏବେ ପିଲାମାନେ 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1 ଡେଟ୍ କୁ ପୁରା ଭଲରେ ମନେ ରଖିବ, ଜୀବନ ଯାକ କାମ ଦବ। ଏହି ଦିନ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ହେଇଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ। ଆଉ ଏଇ ଦିନ କଣ ହେଇଥିଲା ସକାଳେ ଆମର ଯୋଉ ଲାଲବାଲ ବୋଲଛୁ ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କଣ ହେଲେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତର ଶୋକ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଭାରତ ବ୍ୟାପୀ ଆମର କଣ ହେଲା ନା ହରତାଳ ଟିଏ ପାଳନ ହେଲା। ହରତାଳ ମାନେ ବୁଝୁଛ ନା ପିଲାମାନେ? ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କଲେ ଲୋକମାନେ, ସଭା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଚଲେଇଲେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବହୁତ ଗୁଡେ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ନେବା। କେମିତି ନା ଏଇ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ବେଳେ ଆମେ କେତୋଟି ଜିନିଷ ମିସ୍ କରୁଛୁ, ଯୋଉଟା କି କଣ ନେକ୍ସଟ ପଢିବା ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ରହିବ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଗରୁ ତ ପଢିଥିଲୁ, ଯେ ପ୍ରିଭିୟସ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବ ଜାଣିଥିବ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଜାଲିଆନାବାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ତ ଜାଲିଆନାବାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଯୋଉ ହଣ୍ଟର କମିଟି ତିଆରି ହେଇଥିବ, ହଣ୍ଟର କମିଟି, ସେମାନେ ହଣ୍ଟର କମିଟି କଣ କରିବେ? ଠିକ ଭାବରେ ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବେ ନାଇଁ ଜାଲିଆନାବାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କଣ ରହିଲା ନା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919। କେତେ? ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡେ ଭୁଲ ଭଟକା ଥିଲା, ଯୋଉଟା ପାଇଁ ଭାରତ ମାନଙ୍କର ସ୍ଵାଧୀନତା କ୍ଷୟ ହଉଥିଲା। ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏକତାକୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଧୀରେ ହେଇକି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା। ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲୁ, କଣ? ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ ହଉଥିଲା ନା ବଥ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ମୁସଲିମ ଲିଗ ବି ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ତା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏକତା ଅଧିକ ହେଇଗଲା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ଆମକୁ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଇ ଜିନିଷର ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ତ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର କଣ ହେଲା ନା ଭାରତରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919 ରେ କଣ ସବୁ ଥିଲା ଆଉ ତାର ତ୍ରୁଟି କଣ ସବୁ ଥିଲା ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଜମାରେ ମାରିତ ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ପିରିୟଡରେ ନା ଆମର ଯୋଉ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କଣ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିଲା, ତା ସହିତ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ ଥିଲା, କେଉଁମାନେ ତାକୁ ଲିଡିଂ ନେଇଥିଲେ, ତା ସହିତ ଅ ଯାହାକି ଆମର ଦି ଅଲି ଭାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲୁ। ଏତିକି ଡିଟେଲ୍ସ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919 କଣ, ତା ସହିତ ହଣ୍ଟର କମିଟି ରିପୋର୍ଟ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କିପରି ଆଗକୁ ନେଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ସ୍ୱାଗତ। ନମସ୍କାର।